Hello friends, I hope you are fit and fine. Today we will start unit number 4. Into the unit number 4 having only one chapter. The chapter name is aliphatic hydrocarbon. So chapter number 6 name is aliphatic hydrocarbon. This is only one chapter into the unit number 4. That's why it is a most important chapter for exam point of view, because unit number 4 having only one chapter. That's why it will be asked into the exam 14 mark. आ 14 માર્કની અંદર એક્ઝામની અંદર ચેપ્ટર પૂછાય છે, બરાબર. આખું ચેપ્ટર છે, એક જ ચેપ્ટર છે, એટલે યુનિટ નંબર 4 ની અંદર એક જ ચેપ્ટર છે, એટલા માટે 14 માર્કનું થશે. સો એલિફેટિક હાઇડ્રોકાર્બન ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર ફોર એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. સો નાઉ વી વિલ સ્ટાર્ટ ધી introduction part of this aliphatic hydrocarbon. So first of all, this chapter name is aliphatic hydrocarbon. Aliphatic hydrocarbon. So here aliphatic, first of all we introduce about the aliphatic, what is called aliphatic, then we will discuss about the what is hydrocarbon. So first of all, what is aliphatic? So there are two types of compound it will be present. One is aliphatic, another is aromatic. One is aliphatic compound, another is aromatic compound. So there are two types of compound. One is aliphatic compound, another is aromatic compound. Aromatic compound. So one is aromatic, another is aliphatic. So what is difference between aromatic compound and aliphatic compound? So into the aliphatic compound it is having a long open chain. Here open chain compound is there into the aliphatic compound, and into the aromatic compound it is a closed chain. It means that this aliphatic compound it is also known as acyclic compound, and this aromatic compound it is called cyclic compound. હજી પણ તમને કંઈ ખબર પડેલી હશે નહીં કે ઓપન ચેઇન કેને કહેવાશે, ક્લોઝ ચેઇન કેને કહેવાશે. તો એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડની અંદર ઓપન ચેઇન જોવા મળશે, જ્યારે એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડની અંદર ક્લોઝ ચેઇન જોવા મળશે. એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડને તમે અસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ પણ કહી શકો, એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડને તમે સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ પણ કહી શકો. એક એક્ઝામ્પલ આપો એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવે કે એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ અને એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડમાં ડિફરન્સ શું છે. સો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ એન્ડ aliphatic compound? So first of all, I give one example for the aliphatic compound. Here we take CH3, CH2, CH2, CH3. So this is the chain, open chain, બંધ chain નથી, closed chain નથી. This is the open chain. That's why this compound name is aliphatic compound. તો આ compound ને શું કહેવાશે? Aliphatic compound કહેવાશે. અસાયક્લિક છે, સાયકલ પ્રેઝન્ટ નથી, તો અસાયક્લિક છે, મીન્સ ઓપન ચેઇન છે, તો એને કેવું કહેવાય? એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ કહેવાય. આની અંદર ડબલ બોન્ડ હોય તો પણ ભલે, સિંગલ બોન્ડ હોય તો પણ ભલે, અને ટ્રિપલ બોન્ડ હોય તો પણ ભલે, પણ શું કહેવાશે? એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ કહેશે. આની અંદર બધા કેવા છે? સિંગલ બોન્ડ છે. આપણે એક ડબલ બોન્ડવાળું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો CH3, અહીંયા રાખી દઈએ CH, ડબલ બોન્ડ CH, અહીંયા રાખી દઈએ CH3. અહીંયા ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ છે, બરાબર. તો શું થશે? ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ છે છતાં પણ ચેઇન કેવી છે? ઓપન છે, તો પણ એને શું કહેવાશે? એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ કહેવાશે. ટ્રિપલ બોન્ડ હોય તો પણ ભલે, CH3 C, ટ્રિપલ બોન્ડ C, CH3, આને પણ શું કહેવાય? એલિફેટિક. ડબલ બોન્ડ, સિંગલ બોન્ડ ઓર ટ્રિપલ બોન્ડ, બટ હિયર ધ ચેઇન ઇઝ ઓપન. અહીંયા ક્યાંય પણ ચેઇન બંધ થતી નથી, ક્લોઝ થતી નથી, મીન્સ ઓપન છે, એટલા માટે એને શું કહેવાશે? ઓપન ચેઇન કમ્પાઉન્ડ. તો ઓપન ચેઇન કમ્પાઉન્ડ હોય તો એને કહેવાય એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ, મીન્સ acyclic compound. તો આને કહેવાશે એલિફેટિક. This aliphatic word derived from the Greek word. This is the Greek word. Greek name is Aliphos. Aliphos means fat. Aliphos means fat. So this word derived from the Aliphos. This Aliphos, it is a Greek word. It means that fat. Fat means long chain of fat. Either oil, whatever is there. Either animal fat, tallow oil, whatever is there, but it is known as a fat. ચરબી, જે ચરબી છે એની અંદર કાર્બન અને હાઇડ્રોજનની ચેઇન કેવી હશે? લોંગ હશે, પણ કેવી હશે? ઓપન હશે. તો એનો ગ્રીક વર્ડ ફેટનો મિનિંગ થશે એલિફોસ.
બરાબર. ગ્રીકની અંદર ફેટી એસિડમાંથી ફેટ મેળવેલું હતું, એ ફેટનું નામ આપેલું હતું એલિફોસ. તો એલિફોસ એટલે ઓપન ચેઇન. ફેટ કેવો હોય? ફેટનું સ્ટ્રક્ચર ઓપન હશે, ક્લોઝ હશે નહીં, સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ હશે નહીં, બરાબર. અસાયક્લિક હશે મીન્સ લોંગ ચેઇન હશે, ક્યાંય બંધ થતી હશે નહીં, ક્લોઝ હશે, બરાબર. સોરી, ઓપન હશે, ક્લોઝ નહીં હોય. તો શું થશે? ફેટ મીન્સ થશે એલિફોસ. એના ઉપરથી નામ આવ્યું એલિફેટિક. તો ધીસ એલિફેટિક નેમ ડિરાઈવ ફ્રોમ ધી ગ્રીક વર્ડ એલિફોસ. એલિફોસમાંથી એલિફેટિક નામ રાખવામાં આવેલું છે. તો હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે કે એલિફેટિક મીન્સ અસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ કેને કહેવાશે. So what is known as a aliphatic compound? Means this compound are open chain. This compound are open chain. It is known as a aliphatic compound. So here next we will discuss about the aromatic compound. So what is aromatic compound? It is a cyclic compound. Means closed chain. Means closed chain compound. It is known as a aromatic compound. I give example for this aromatic compound like benzene. So benzene is a aromatic compound because of this cyclic. This compound is a cyclic. Here chain is a closed. આ ચેઇન કેવી છે? કાર્બન અને હાઇડ્રોજનની ક્લોઝ છે. ક્લોઝ છે એટલા માટે ક્લોઝડ ચેઇન છે, તો એને કહેવાશે સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ મીન્સ એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ. હજી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. તો અહીંયા માનો કે ડબલ બોન્ડ અહીંયા આ રીતનું લઈ લઈએ, તો આ પણ કેવી છે? ક્લોઝ ચેઇન. માનો કે આ રીતનું લઈ, વચ્ચે રાખી દે ઓક્સિજન, ફ્યુરાન લઈ લે, તો આ પણ કેવું છે? ક્લોઝ ચેઇન. ચેઇન કેવી છે? ક્લોઝ. અહીંયા પણ ચેઇન કેવી છે? ક્લોઝ, બરાબર. આ રીતનું એક્ઝામ્પલ લઈ લે તો પણ કેવી છે? ચેઇન ક્લોઝ છે. આને પણ શું કહેવાય? એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ કહેવાશે. હજી આપણે આ લઈ લઈએ, બરાબર. આને પણ ચેઇન કેવી છે? એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ, બરાબર. અહીંયા તમારે શું હોવા જોઈએ? અલ્ટરનેટિવ ડબલ બોન્ડ હોવા જોઈએ. અહીંયા માનો કે Cl રાખી દઈએ, અહીંયા CH3 રાખી દઈએ, જે કમ્પાઉન્ડનું સબસ્ટિટ્યુશન કરવું હોય કરી શકો. પણ આ કમ્પાઉન્ડ કેવા છે? એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ છે. એરોમેટિકની અંદર ઘણું બધું હજી આવે, અલ્ટરનેટિવ ડબલ બોન્ડ જોઈ, પણ એની અંદર આપણે ડિટેલમાં જતા નથી. અત્યારે મારે શું સમજાવવું તમને? એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ કેને કહેવાય? કે જે ક્લોઝ ચેઇન હોય. હજી એની અંદર ડેફિનેશન ડિટેલની અંદર આવે, પણ ક્લોઝ ચેઇન કેને કહેવાય? ઓપન ચેઇન કેને કહેવાય? મારે એટલું તમને સમજાવવું છે. ઓપન ચેઇન, ક્લોઝ ચેઇન એટલે એ પેક ચેઇન હોય. આ ચેઇન કેવી છે? બંધ છે. જો બધી ચેઇન કેવી છે? બંધ છે. એને કહેવાય ક્લોઝ ચેઇન. તો ક્લોઝ ચેઇન હોય તો સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ હોય તો એને કહેવાય એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ. અને એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડની અંદર શું હોય? એસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ. સાયકલ હોય નહીં, મીન્સ ઓપન ચેઇન હોય. આ બધી ચેઇન કેવી છે? ઓપન છે. આઈધર સિંગલ બોન્ડ હોય તો પણ ભલે, ડબલ બોન્ડ હોય તો પણ ભલે, અને ટ્રિપલ બોન્ડ હોય તો પણ ભલે, બરાબર. મીન્સ ઓપન ચેઇન હોવી જોઈએ, એને કહેવાશે એસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ મીન્સ એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ. તો એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડની અંદર આપણે જે ભણશું એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ, બધા કેવા હશે? ચેઇન હશે. ક્યાંય ક્લોઝ ચેઇન આવશે નહીં. બધી કેવી હશે? લોંગ ચેઇન હશે. મીન્સ ઓપન ચેઇન હશે, ક્લોઝ ચેઇન હશે નહીં. તો ડેફિનેશન એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડની લખવી તો તમે શું લખી શકો? એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ આર લોંગ ઓપન ચેઇન. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ. So this is the definition of aliphatic compound. Aliphatics are a long open chain compound. It is called aliphatic compound. આ બધા એક્ઝામ્પલ છે. ડબલ બોન્ડ, સિંગલ બોન્ડ કે ટ્રિપલ બોન્ડ, એને કહેવાશે એલિફેટિક. એલિફેટિક compound name is derived from the Greek word like aliphos. Aliphos means fat. That's why this aliphatic derived from the aliphos Greek word. So this is the all about the aliphatic. I hope easily understand for all of these things for એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ. હવે તમને ખબર પડી ગયા છે એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ કેને કહેવાશે? કે જે લોંગ ચેઇન, ઓપન ચેઇન હોય એને એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ કહેવાય. તો આ એરોમેટિક અને એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડનો ડિફરન્સ હતો, એટલે તમને ખબર પડી જાય કે એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ કેને કહેવાય. હવે આપણે જોશું હાઇડ્રોકાર્બન્સ. હાઇડ્રોકાર્બન્સ કેને કહેવાય એ આપણે આના પછી નેક્સ્ટ જોઈએ. So friends, next we will discuss about the hydrocarbons. So what is called hydrocarbon? So this hydrocarbon containing carbon and hydrogen, it is called hydrocarbon. Hydro means hydrogen and carbon means carbon. So this compound having the carbon and hydrogen, it is called hydrocarbon. But here aliphatic means open chain. That's why carbon and hydrogen joined with the long chain, open chain. That's why this compound name is the aliphatic hydrocarbon. So what is hydrocarbon? Hydrocarbon means it is having the carbon and hydrogen. Hydrocarbon means શું થશે? Hydrocarbons means is contain carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen. It is called hydrocarbon. So there are two types of hydrocarbons which are available. One is saturated
One is a saturated hydrocarbon and another is a unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon. So there are two types of hydrocarbon. One is a saturated hydrocarbon, another is a unsaturated hydrocarbon. So what is called a saturated hydrocarbon? This saturated hydrocarbon, saturated means, saturate compound means it compound having only single bond. It having the here single bond. Single bond means the carbon having the single bond. It is called saturated compound. જેની અંદર કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે જો સિંગલ બોન્ડ હોય તો એવા કમ્પાઉન્ડને કહેવાય સેચ્યુરેટેડ કમ્પાઉન્ડ. તો અહીંયા કાર્બન અને હાઇડ્રોજન હશે અને કાર્બન કાર્બન વચ્ચે જે બોન્ડ છે એ કયો બોન્ડ હશે? સિંગલ બોન્ડ હશે. સિંગલ બોન્ડથી જોડાયેલા હશે. તો જ્યારે પણ સિંગલ બોન્ડથી કાર્બન કાર્બન જોડાયેલા હોય ત્યારે એને કહેવાય સેચ્યુરેટેડ કમ્પાઉન્ડ. સિંગલ બોન્ડ હોય કેના વચ્ચે? કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે, ત્યારે કમ્પાઉન્ડને સેચ્યુરેટેડ કમ્પાઉન્ડ કહેવાય. તો એવા હાઇડ્રોકાર્બનને શું કહેવાય? સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન. સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન. અહીંયા જોઈએ તો અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન કેને કહેવાય? તો કે અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બનની અંદર કાં તો ડબલ બોન્ડ કાં તો ટ્રિપલ બોન્ડ, કાં તો શું હોઈ શકે? ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે, ડબલ બોન્ડ એન્ડ આઈધર ટ્રિપલ બોન્ડ ઇઝ ધેર. ટ્રિપલ બોન્ડ મીન્સ કાર્બન કાર્બન વચ્ચે શું હશે? ટ્રિપલ બોન્ડ હશે. અહીંયા કાર્બન કાર્બન વચ્ચે શું હશે? ડબલ બોન્ડ હશે. અને કહેવાશે ડબલ બોન્ડ કન્ટેનિંગ અનસેચ્યુરેટેડ. ટ્રિપલ બોન્ડ હોય તો પણ અનસેચ્યુરેટેડ કહેવાય. કાં તો ડબલ બોન્ડ હોય કાં તો ટ્રિપલ બોન્ડ હોય. કેના વચ્ચે? કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે. જો ડબલ બોન્ડ હોય તો પણ અનસેચ્યુરેટેડ કહેવાય, ટ્રિપલ બોન્ડ હોય તો પણ અનસેચ્યુરેટેડ કહેવાય. તો એવા કમ્પાઉન્ડને કહેવાય અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન. કાં તો ડબલ બોન્ડ કાં તો ટ્રિપલ બોન્ડ, તો એને કહેવાશે અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન. સિંગલ બોન્ડ મીન્સ સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન. હવે સિંગલ બોન્ડ જ્યારે પણ હોય ત્યારે એ કમ્પાઉન્ડને કહેવાય આલ્કેન. શું કહેવાય? આલ્કેન. એનું નામ શું થાય? આલ્કેન થાય. જો ધીસ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. આલ્કેન. આલ્કેન કેને કહેવાશે? જ્યારે પણ સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન હોય મીન્સ કાર્બન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે કાર્બન કાર્બન બોન્ડ કેવો હોય? સિંગલ હોય. જ્યારે પણ કાર્બન કાર્બન વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ, ઇટ મીન્સ ધ સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન. સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન ઇટ ઇઝ નોન એઝ આલ્કેન. એને શું કહેવાશે? આલ્કેન કહેવાશે. આલ્કેનની અંદર બધાની અંદર કાર્બન કાર્બન વચ્ચે બોન્ડ કેવો હોય? સિંગલ જ હોય. એક્ઝામ્પલ આપો એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવે. માનો કે અહીંયા CH3 છે, બરાબર? તો અહીંયા કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે બોન્ડ ગયો સિંગલ. તો સિંગલ બોન્ડ તો સેચ્યુરેટેડ કમ્પાઉન્ડ. કાર્બન અને હાઇડ્રોજન તો એને શું કહેવાશે? સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન. આને શું કહેવાય? સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન. સિંગલ બોન્ડ છે. હજી આપણે એક અનધર એક્ઝામ્પલ જોઈએ. CH3 CH2 CH2 CH3. અહીંયા જો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ, કાર્બન કાર્બન વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ, કાર્બન કાર્બન વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ, અને કાર્બન અને હાઇડ્રોજન, કાર્બન હાઇડ્રોજન, કાર્બન હાઇડ્રોજન, કાર્બન હાઇડ્રોજન. તો હાઇડ્રોકાર્બન છે પણ કયો છે? સેચ્યુરેટેડ છે કે અનસેચ્યુરેટેડ છે? ધીસ કમ્પાઉન્ડ ઇઝ અ સેચ્યુરેટેડ કમ્પાઉન્ડ બીકોઝ ધીસ bond having the only single carbon carbon bond between carbon carbon is a single bond. That's why it is called saturated hydrocarbon. That's why it is called saturated hydrocarbon. It means it is called alkane. એને શું કહેવાશે? આલ્કેન કહેવાશે. શું કહેવાશે? આલ્કેન. આલ્કેન કેને કહેવાશે? સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન હોય ત્યારે એને કહેવાય આલ્કેન. તો આ બધા એક્ઝામ્પલ કેના છે? આલ્કેનના છે. તો આલ્કેનનું એક ફોર્મ્યુલા છે. ફોર્મ્યુલા ઓફ આલ્કેન ઇઝ CnH2n+2. આ શું છે? ધીસ ઇઝ ધી ફોર્મ્યુલા ફોર ડિરાઈવ ધી નંબર ઓફ હાઇડ્રોજન. કેટલા હાઇડ્રોજન પ્રેઝન્ટ હોય આલ્કેનની અંદર એ નંબર ડિટરમાઇન કરવા માટેનો આ ફોર્મ્યુલા છે. અહીંયા n મીન્સ શું થશે? કાર્બનની સંખ્યા. Cn મીન્સ નંબર ઓફ કાર્બન એટમ. તો અહીંયા Cn જેટલા નંબર ઓફ કાર્બન એટમ હોય એ અહીંયા મૂકવાના. માનો કે અહીંયા જો એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. અહીંયા કાર્બન કેટલા છે? આ ઇથેન છે. આની અંદર કેટલા કાર્બન છે? 1 and 2. 2 કાર્બન છે તો એની જગ્યાએ શું મૂકવાના? 2. અહીંયા આપણે માનો કે મૂકી દઈએ C2, બરાબર? હવે H2n+2
એ જ હાઇડ્રોજનની સંખ્યા ગણવા માટે ફોર્મ્યુલા છે 2n+2. તો એનની જગ્યાએ તમે શું મૂકશો? નંબર ઓફ કાર્બન. કેટલા નંબર ઓફ કાર્બન છે? 2 છે. તો અહીંયા એનની જગ્યાએ પણ શું મૂકશો? 2. એટલે 2 × 2 એટલે 4, 4 + 2. અહીંયા n મીન્સ નંબર ઓફ કાર્બન. તો કાર્બન કેટલા છે? 2. આ પહેલા એક્ઝામ્પલની વાત થાય છે. અહીંયા નંબર ઓફ n 2 આવશે. 2 × 2 એટલે 4 + 2 એટલે 4 + 2 એટલે 6 થઈ જશે. તો હાઇડ્રોજન કેટલા આવશે? 6. જોવો જોઈએ હાઇડ્રોજન 6 છે. 1 2 3 4 5 6. બરાબર. તો આ ફોર્મ્યુલા કેના માટે છે? હાઇડ્રોજનના એટમ ગણવા માટેનું છે. અહીંયા બીજા માટે આપણે પ્રૂવ કરી. જુઓ બીજા માટે, સેકન્ડ માટે આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી. અહીંયા જો n મીન્સ નંબર ઓફ કાર્બન 1 2 3 4. તો નંબર ઓફ કાર્બન 4. ઓકે. અહીંયા એનની જગ્યાએ તમે શું મૂકશો? 4. તો 4 મૂકો તો 4 × 2 8, 8 + 2 10, 3 5 6 7 8 9 10 થઈ ગયા 10. તો આ ફોર્મ્યુલા કેના માટેનું છે? આલ્કેનની અંદર હાઇડ્રોજન ગોતવા માટેનું છે. તો ફોર્મ્યુલા ઓફ આલ્કેન 1 માર્ક માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. આલ્કેનનું ફોર્મ્યુલા શું છે? તો તમારે લખવાનું ત્યારે CnH2n+2. ધીસ ઇઝ ધી ફોર્મ્યુલા ફોર ડિરાઇવ ધી આલ્કેન. આલ્કેનની અંદર જો તમને કાર્બનની સંખ્યા ખબર હોય તો હાઇડ્રોજનની સંખ્યા તમને મળી જાય. ગમે એટલા કાર્બન તમે અહીંયા લખી નાખો. હાઇડ્રોજન ગોતવા હોય તો અહીંયા શું કરી નાખવાનું? નંબર ઓફ કાર્બન × 2 + 2 એટલે તમને મળી જાય હાઇડ્રોજનની સંખ્યા. તો એ કેના માટે છે? આલ્કેન માટેનું ફોર્મ્યુલા છે. તો આલ્કેન કેને કહેવાશે? આલ્કેન કેને કહેવાશે? સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન હોય તો એને શું કહેવાય? આલ્કેન કહેવાય. હવે તમને એમ થશે સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન કેને કહેવાય? તો જેની અંદર કાર્બન કાર્બન વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ હોય એને સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન કહેવાય. તો જ્યારે પણ સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ આલ્કેન. આલ્કેનનું આ ફોર્મ્યુલા છે. 1 માર્ક માટે મોસ્ટ આઈએમપી છે. હવે જોઈએ અનસેચ્યુરેટેડ. બરાબર. સેચ્યુરેટેડ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન કેને કહેવાય? કે જેની અંદર સિંગલ બોન્ડ હોય એને સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન કહેવાય. એને કહેવાય આલ્કેન. સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન મીન્સ આલ્કેન. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ અનસેચ્યુરેટેડ. અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન ક્યારે કહેવાશે? જ્યારે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે કાં તો ડબલ બોન્ડ કાં તો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ટ્રિપલ બોન્ડ, કાં તો ડબલ બોન્ડ કાં તો ટ્રિપલ બોન્ડ. હવે ડબલ બોન્ડ હોય, જ્યારે ડબલ બોન્ડ હોય ત્યારે એને કહેવાય આલ્કીન. એ કમ્પાઉન્ડને કહેવાય આલ્કીન. શું કહેવાય? આલ્કીન. ફર્સ્ટ આપણે જોયું સિંગલ બોન્ડ હોય ત્યારે આલ્કેન. સેકન્ડ જોશું આપણે આલ્કીન. આલ્કીન ક્યારે કહેવાશે? જ્યારે કાર્બન હાઇડ્રોકાર્બનની અંદર ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ હોય. મીન્સ કાર્બન કાર્બન વચ્ચે જો ડબલ બોન્ડ હોય તો એવા કમ્પાઉન્ડને, એવા અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બનને કહેવાય આલ્કીન. કેવા અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બનને આલ્કીન કહેવાય? તો કે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે જો ડબલ બોન્ડ હોય, જો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ હોય તો એને કહેવાય અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન. પણ ડબલ બોન્ડ છે એટલા માટે એને કહેવાય આલ્કીન. જો ટ્રિપલ બોન્ડ હોય, જો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ટ્રિપલ બોન્ડ હોય ઇટ મીન્સ અનસેચ્યુરેટેડ. બટ વિચ અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન ઇઝ ધેર? સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ આલ્કાઇન. એને શું કહેવાશે? આલ્કાઇન. એને શું કહેવાશે? આલ્કાઇન કહેવાશે. શું કહેવાશે? આલ્કાઇન. જો ડબલ બોન્ડ કાર્બન કાર્બન તો આલ્કીન. જો ટ્રિપલ બોન્ડ તો એને કહેવાશે આલ્કાઇન. સમજાઈ ગયું? અનસેચ્યુરેટેડ ક્યારે કહેવાશે? કાં તો ડબલ બોન્ડ કાં તો ટ્રિપલ બોન્ડ. ડબલ બોન્ડ હોય તો એને કહેવાય આલ્કીન. અને ટ્રિપલ બોન્ડ જ્યારે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે હોય ત્યારે એને કહેવાય આલ્કાઇન. સમજાય કે નહીં? સો ધીસ ઇઝ ધી કોલ્ડ આલ્કીન whenever double bond between the carbon and carbon. That's why this compound is called unsaturated hydrocarbon. This unsaturated hydrocarbon it is a alkene because the bond between the carbon having the two. That's why it is called alkene. જો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ તો આલ્કીન કહેવાશે. કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ટ્રિપલ બોન્ડ તો એને કહેવાશે આલ્કાઇન. આલ્કાઇન મીન્સ અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન. અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન ક્યારે? કાં તો ડબલ બોન્ડ કાં તો ટ્રિપલ બોન્ડ, કાં તો ડબલ બોન્ડ કાં તો ટ્રિપલ બોન્ડ. તો અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન કન્ફર્મ. પણ કયો છે? આલ્કીન છે કે આલ્કાઇન છે? તો કે આલ્કાઇન. કેમ? કારણ કે ટ્રિપલ બોન્ડ હોય તો આલ્કાઇન, ડબલ બોન્ડ હોય તો આલ્કીન. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ડબલ બોન્ડ આલ્કીન, ટ્રિપલ બોન્ડ આલ્કાઇન. ઓકે, કન્ફર્મ. હવે આના એક્ઝામ્પલ આપણે બે જોઈએ. અહીંયા માનો કે લઈ લઈએ CH2 ડબલ બોન્ડ CH2. CH2 ડબલ બોન્ડ આ હાઇડ્રોકાર્બન છે, કન્ફર્મ છે હાઇડ્રોકાર્બન છે. પણ કયો હાઇડ્રોકાર્બન છે? સેચ્યુરેટેડ છે કે અનસેચ્યુરેટેડ? તો કે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે કેટલા બોન્ડ? ડબલ બોન્ડ. તો કેવું થયું? અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન. અનસેચ્યુરેટેડની અંદર પણ બે ડબલ બોન્ડ હોય તો આલ્કીન અને ટ્રિપલ બોન્ડ હોય તો આલ્કાઇન. ડબલ બોન્ડ હોય તો આલ્કીન,
ટ્રિપલ બોન્ડ હોય તો આલ્કાઇન, તો અહીંયા શું છે ડબલ બોન્ડ, તો શું કહેવાશે આલ્કીન કહેવાશે. બરાબર. હજી એક એક્ઝામ્પલ દઉં તો CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH, અહીંયા લખી નાખી CH3. ધીસ ઇઝ ધી 2 એક્ઝામ્પલ ઓફ આલ્કીન. અહીંયા કાર્બન કાર્બન વચ્ચે કેટલા બોન્ડ? ડબલ બોન્ડ. તો આ કમ્પાઉન્ડ શું છે? આલ્કીન છે. હાઇડ્રોકાર્બન છે, કાર્બન હાઇડ્રોજન, બીજું કંઈ અહીંયા છે નહીં, એટલા માટે એને હાઇડ્રોકાર્બન કહેવાય. પણ હાઇડ્રોકાર્બન કયો છે? સેચ્યુરેટેડ છે કે અનસેચ્યુરેટેડ એ જોવું જોશે. તો કે ડબલ બોન્ડ છે એટલે અનસેચ્યુરેટેડ છે. અનસેચ્યુરેટેડની અંદર કાં તો ડબલ કાં તો ટ્રિપલ, ડબલ બોન્ડ છે એટલે એના માટે થશે એનું નામ આલ્કીન. શું નામ થશે? આલ્કીન. તો હવે અહીંયા પણ ફોર્મ્યુલા છે આલ્કીનની અંદર. હાઇડ્રોજનની સંખ્યા ગણવા માટેનું ફોર્મ્યુલા છે, તો એનું ફોર્મ્યુલા આવશે ફોર્મ્યુલા ઓફ આલ્કીન. શું આવશે? H2N. This is the formula for આલ્કીન. આલ્કીન માટેનું ફોર્મ્યુલા થશે CnH2n. અહીંયા n મીન્સ નંબર ઓફ કાર્બન. અહીંયા નંબર ઓફ કાર્બન કેટલા? 2. તો પહેલા એક્ઝામ્પલ માટે આપણે જોઈએ તો C2. બરાબર. C2 કાર્બનની સંખ્યા 2. અહીંયા શું થશે? હાઇડ્રોજનની સંખ્યા 2 મલ્ટીપ્લાય વિથ નંબર ઓફ કાર્બન. 2 મલ્ટીપ્લાય વિથ નંબર ઓફ કાર્બન, તો નંબર ઓફ કાર્બન 2, તો 2 મલ્ટીપ્લાય વિથ 2 એટલે શું થશે? H4. હાઇડ્રોજનની સંખ્યા થાય 4, તો અહીંયા 4 છે. 1 2 3 4 કન્ફર્મ, રાઈટ. હવે અહીંયા જોઈએ બીજા એક્ઝામ્પલ માટે, તો એની અંદર કાર્બનની સંખ્યા જો 1 2 3 4, અહીંયા શું લખવા જોશે? 4. હવે અહીંયા 4 મૂકો એટલે શું થશે? 4 મલ્ટીપ્લાય વિથ 2 એટલે અહીંયા થઈ જશે 8. કેટલા થઈ જશે? 8. તો જો 3 4 5 6 7 8, તો આ પણ સાચું છે. ફોર્મ્યુલા કન્ફર્મ આ જ છે ફોર્મ્યુલા, બીજું છે નહીં. ચેક કરી લેવાનું એટલે પ્રોબ્લેમ આવે નહીં. C4H8. સો ધીસ ઇઝ ધી સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ માટેનું છે. ફોર્મ્યુલા ચેક કર્યું આપણે. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ માટેનું જોયું તો C2H4 અને અહીંયા C4H8 મીન્સ અહીંયા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા ડબલ હશે. કેના કરતાં? કાર્બન કરતાં. કેની અંદર? આલ્કીનની અંદર. તો આલ્કીન ક્યારે? જ્યારે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ, ત્યારે આલ્કીન. જ્યારે ટ્રિપલ બોન્ડ ત્યારે આલ્કાઇન. તો એના માટેના આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. માનો કે C ટ્રિપલ બોન્ડ C અને અહીંયા લખી નાખી CH. આ લખી નાખી CH ટ્રિપલ બોન્ડ CH. આ છે એક્ઝામ્પલ ઓફ આલ્કાઇન. એને શું કહેવાશે? આલ્કાઇન કહેવાશે. બરાબર. નેક્સ્ટ આપણે હજી એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો CH3 ટ્રિપલ બોન્ડ C, અહીંયા લખી નાખી CH3. તો આ પણ એક્ઝામ્પલ કેનું છે? આલ્કાઇનનું છે. એનું ફોર્મ્યુલા થશે, મોલિક્યુલર ફોર્મ્યુલા ફોર ધીસ આલ્કાઇન ઇઝ CnH2n -2. ધીસ ઇઝ ધી ફોર્મ્યુલા ફોર આલ્કાઇન. આલ્કાઇન માટેનું ફોર્મ્યુલા CnH2n -2. આ ફોર્મ્યુલા છે આલ્કાઇન માટેનું. તો અહીંયા n મીન્સ નંબર ઓફ કાર્બન. નંબર ઓફ કાર્બન હિયર 2, હિયર 2 ઇઝ ધેર, અને n મીન્સ 2. 2 મલ્ટીપ્લાય વિથ 2 4, 4 - 2 એટલે 2. h કેટલા થશે? 2 થશે. ઓકે. h પણ 2, 1 અને 2 થઈ ગયા. કન્ફર્મ, પેલું સાચું છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ અહીંયા જો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ટ્રિપલ બોન્ડ, કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ટ્રિપલ બોન્ડ, તો આલ્કીન. આલ્કીનની અંદર હાઇડ્રોજનની સંખ્યા ગણવી તો આ ફોર્મ્યુલા છે. અહીંયા n બરાબર નંબર ઓફ કાર્બન, અહીંયા પણ n બરાબર નંબર ઓફ કાર્બન મલ્ટીપ્લાય વિથ 2 - 2. એને 2 વડે ગુણવાના, એમાંથી 2 બાદ કરી નાખો એટલે હાઇડ્રોજનની સંખ્યા તમને મળી જાય. તો બીજા માટે જોઈએ તો અહીંયા કાર્બનની સંખ્યા 1 2 3 4, તો કાર્બનની સંખ્યા અહીંયા આવશે 4. C4. હાઇડ્રોજનની સંખ્યા કઈ રીતે ખબર પડે? હાઇડ્રોજન 2n -2. 2n -2, n મીન્સ નંબર ઓફ કાર્બન. નંબર ઓફ કાર્બન કેટલા? તો કે 4. તો 4 મલ્ટીપ્લાય 2 8, 8 - 2 એટલે 6. હાઇડ્રોજનની સંખ્યા થશે 6. તો અહીંયા જોઈ લઈએ 3 3 થઈ ગયા 6. This is the formula for determination of number of hydrogen atom into the alkene. Alkene ની અંદર નંબર ઓફ હાઇડ્રોજન કેટલા છે એ ડિટરમાઇન કરવા માટેનું ફોર્મ્યુલા છે. તો હવે તમને હાઇડ્રોકાર્બનની અંદર ખબર પડી ગઈ હશે. હાઇડ્રોકાર્બન કેને કહેવાય? કે જેની અંદર જે કમ્પાઉન્ડની અંદર કાર્બન અને હાઇડ્રોજન હોય એને શું કહેવાય? હાઇડ્રોકાર્બન કહેવાય. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ હાઇડ્રોકાર્બન. There are two types of hydrocarbon. One is saturated, another is unsaturated. કાં તો સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન હશે, કાં તો અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન હશે. સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન મીન્સ શું થશે? સિંગલ બોન્ડ જો પ્રેઝન્ટ હોય કાર્બન કાર્બન વચ્ચે જો સિંગલ બોન્ડ, તો એને સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન કહેવાય. અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન કેને કહેવાય? કાર્બન કાર્બન વચ્ચે કાં તો ડબલ બોન્ડ અને કાં તો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ટ્રિપલ બોન્ડ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન. કાં તો ડબલ બોન્ડ અને કાં તો ટ્રિપલ બોન્ડ કાર્બન કાર્બન વચ્ચે, તો એને કહેવાશે અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન. હવે સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન
કેને કહેવાય તો કે આલ્કેનને કહેવાય. આલ્કેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન. આ આલ્કેનનું આલ્કેનના એક્ઝામ્પલ છે. આ આલ્કેનનું ફોર્મ્યુલા છે CnH2n+2. અહીંયા 2 ઓછો કરી નાખો, અહીંયા 2 ઓછો કરી નાખો. લાઇનમાં શું કરતું જાઓ, નો યાદ રહીએ તો આ એક યાદ રાખો, 3 યાદ રહી જાય. જેમ જેમ બોન્ડની સંખ્યા વધે એમ અહીંયા હાઇડ્રોજન સંખ્યા ઘટતી જાય. તો અહીંયા +2 ડબલ બોન્ડ 2 કાઢી નાખા, ટ્રિપલ બોન્ડ 2 કાઢી નાખા, એટલે -2 કરવા પડે કે ન કરવા પડે? એ જ રીતનું લાઇનમાં યાદ રહી જાય. આ યાદ છે તો બીજું આવડી જશે ને ત્રીજું પણ આવડી જશે. બબે સંખ્યામાં ઘટાડો કરવાનો છે. અહીંયા +2 છે, 2 ઘટાડ નાખો તો 2n, 2 ઘટાડ નાખો તો 2n - 2 થઈ જાય. એ રીતે તમે યાદ રાખી શકો. આલ્કેન, આલ્કીન અને આલ્કાઇન. આલ્કાઇનની અંદર ટ્રિપલ બોન્ડ, આલ્કીનની અંદર ડબલ બોન્ડ અને આલ્કેનની અંદર સિંગલ બોન્ડ. તો આ ફોર્મ્યુલા છે એ મોસ્ટ આઈએમપી છે. કેના માટે? 1 માર્ક માટે. 1 માર્કની અંદર એક્ઝામની અંદર હશે જ કોઈ પણ એક ફોર્મ્યુલા પૂછશે તમને. ગીવ ધી ફોર્મ્યુલા ઓફ આલ્કીન, આઈધર ગીવ ધી ફોર્મ્યુલા ઓફ આલ્કેન, આઈધર ગીવ ધી ફોર્મ્યુલા ઓફ આલ્કીન. બરાબર, આલ્કાઇન સોરી. તો અહીંયા તમારે 3 ફોર્મ્યુલા મેં બોક્સની અંદર ડ્રો કરેલા છે. આખું તમે ડિસ્ક્રિપ્શન પણ લખવું પડશે. સો વોટ ઇઝ હાઇડ્રોકાર્બન? આ રીતે તમે લખી નાખો સ્ક્રીનશોટ લઈને. સેચ્યુરેટેડ અને અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન હોય, 2 ટાઈપના હાઇડ્રોકાર્બન હોય, સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન, અનસેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન. સેચ્યુરેટેડની અંદર જો સિંગલ બોન્ડ હોય તો એને આલ્કેન કહેવાય. અનસેચ્યુરેટેડ ક્યારે કહેવાય? કાં તો ડબલ બોન્ડ કાં તો ટ્રિપલ બોન્ડ, તો એને અનસેચ્યુરેટેડ કહેવાય. ડબલ બોન્ડ મીન્સ આલ્કીન, ટ્રિપલ બોન્ડ મીન્સ આલ્કાઇન. નીચેના ફોર્મ્યુલા છે. So this is the all about the introduction part of aliphatic hydrocarbon. Aliphatic કેને કહેવાય? પહેલા પાર્ટની અંદર aliphatic સમજાવ્યું, બીજા પાર્ટની અંદર મેં હાઇડ્રોકાર્બન સમજાવ્યું. હાઇડ્રોકાર્બન કેને કહેવાય? So I hope you will understand for all of these things for the introduction part of aliphatic hydrocarbon. So thank you.